اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، اس مادیت کے دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ، نفسا نفسی کا عالم، قیامت سے قبل قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ مفاد پرستی، لالچ، ہرس، تمنا، آرزو، قطع تعلقی، مطلبی تعلق کا زمانہ ہے یہ جو گزر رہا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی ریس لگی ہوئی ہے، ریس۔ رشتہ دار آپس میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ نوجوان سوشل میڈیا کو دیکھ کر اس بات کی پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ ہے نا پریشانی نوجوانوں، ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ ابا اپنے بچوں سے کہتا ہے، پتر تیرا تایا تے او دے منڈے ویخ کتنے پہنچ گئے، تیرے مامیاں نے کنی ترقی کر لی ہے، تو نکما دو ٹکے گا اتنے تو اتنے۔ نوجوان ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار، مستقبل کی فکر، بچوں کے فیوچر کی فکر کے اندر مبتلا کہ بنے گا کیا، کل والے آنے والے دن میں ہوگا کیا۔ میری زندگی گزر گئی، میں مکان نہیں بنا سکا، کوئی دکان نہیں خرید سکا، پلاٹ نہیں لے سکا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مکان اپنا نہیں ہے، کرائے میں رہتا ہوں، بچوں کا کیا بنے گا، بربادی میں، تباہی میں۔ اور پھر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان، بچے بچیاں، اللہ کی قسم ہے بچے بچیاں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے سوشل میڈیا کی دنیا کو دیکھ کر شکوے، شکایتیں، ناشکری، نافرمانی، گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے۔ وہ دیکھیں فلاں خاندان کہاں پہنچ گیا، وہ نہیں دیکھتے کہ حرام کی کمائی ہے، کہاں سے پیسہ آیا ہے، کیسے کوٹھیاں خریدی ہیں، گاڑیاں کیسے بنی ہیں۔ نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ عزیز بھائیوں، میں اس 2025 کے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی زبردست نصیحت اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم ہے آج کے جمعے کی، اس کا یہ سال اور سال کے بعد یہ ساری زندگی پرسکون گزرے گی۔ نوجوان خصوصی توجہ کریں۔ محترم بھائیوں، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ لباس، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ دکان، یہ بچوں کی پرورش، یہ روزی روٹی، بنیادی ضرورتیں حاصل کرنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا، رزق حاصل کرنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب کہا ہے۔ دنیا کے لیے دنیا کے اسباب اختیار کرنا، رزق کمانا، بچوں کے لیے محنت کوشش کرنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے، رزق حلال کمانا چاہیے۔ محترم بھائیوں، لیکن اس دنیا سے، اس دنیا کی جاہ و حشمت، جاہ و جلال، جاہ و وقار سے محبت کرنے کی اجازت ہمارا اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا۔ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت ہے، لمبی آیت ہے، اگر موقع ملے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، مسلمانوں، نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں لاہوریوں، مون مارکیٹ کے تاجروں، دکانداروں، اللہ کہتے ہیں جان لو، سمجھ لو، سیکھ لو، پڑھ لو۔ اللہ کیا فرمایا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا یہ جو دنیا کی
زندگی ہے، یہ جو زیب و زینت ہے، یہ جو جاہ و حشمت ہے، یہ جو جاہ و جلال ہے، جاہ و وقار ہے، کر و فر ہے، نوکر چاکر ہے، کون کو کون ہے، فرمایا لعب و لہو، یہ سب کا سب کھیل تماشا ہے، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وزینت، فرمایا یہ زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے جس کے دھوکے کے اندر دنیا کے انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وتفاخر، اور آپس کے اندر مقابلہ کرتے ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد پر مقابلہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، بادل بارش برساتے ہیں، فصل اگتی ہے، درخت بڑا ہوتا ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ پھل لگ گیا، درخت بڑا ہو گیا۔ فرمایا جب خزاں کا موسم آتا ہے، ثم یہیج مصفرا، تو فرمایا اس کے پتے سارے جھڑ جاتے ہیں، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، فرمایا یہ دنیا کی مثال ہے کہ یہ چند دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے خوشی ملی، اس نے جاہ و حشمت دیکھی، جاہ و جلال دیکھا، اس پر تکبر کیا، غرور کیا۔ فرمایا چند دن گزرتے ہیں، جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، فرمایا یہ مال، یہ زیب و زینت، یہ جاہ و جلال، یہ کوٹھی بنگلہ مکان، فرمایا اسی طرح ختم ہو جائے گا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ حضرات محترم آپ مجھے بتائیں، یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، گاڑیوں والے، یہ بادشاہ، یہ وزیر، یہ مشیر کدھر ہے؟ حضرات مکان ساتھ لے گئے، دکان ساتھ لے گئے، گاڑی کوٹھی بنگلہ خبر میں ساتھ لے گئے، بینکوں کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر پڑے، اللہ کی قسم ایک روپیہ، ایک ٹکا، ایک ڈالر بنگلہ خبر کے اندر ساتھ نہیں لے سکتا۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی، پتر کہتا ہے یہ ابے کے کرائے میں جو گھڑی ہے، یہ گھڑی بھی اتار دو، یہ قبر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ چند دن کی زندگی، اللہ کی قسم چند دن کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا مہینہ مہینہ، سنتے ہیں نا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی، گھر سے دھواں اٹھتا نظر نہیں آتا تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، کمزور تھے، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی؟ اللہ کی قسم ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں تو ہم اس پوری کی پوری وادی بلحا کو سونے کا بنا دیں، جتنا چاہیں استعمال کریں۔ کہا نہیں اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے اس مکے کو، اس وادی بلحا کو سونے کا بنا دے، یا اللہ میں اسی طرح لینا چاہتا ہوں، تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، بیک وقت نبی کی 9 بیویاں ہیں، اللہ کی قسم بیک وقت سارے گھروں کے اندر پیغام بھیجا، کہا مہمان آئے ہیں، اس کی خدمت کرنی ہے، سیوا کرنی ہے۔ 9 کے 9 گھروں سے ایک بندے کا کھانا نہیں ملا، غریب نہیں تھے۔ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں روپیہ آج کے اس دور کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا تھا۔ ایک ایک بیوی کا حصہ بخاری کے اندر موجود ہے، کئی کئی ہزار ٹن کھجورے صرف ایک ایک بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ جتنا مال آتا، جتنا نبی کا حصہ آتا، سارے کا سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے، احد پہاڑ جتنا سونا، انس کہتے ہیں نبی نے کہا میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ عمر نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھٹائی پر سوئے پڑے ہیں، کہا اللہ کے نبی وہ کیسر و کسرا کے حکمران عالی شان محلوں میں زندگی گزارتے ہیں، بڑے پروٹوکول سے جیتے ہیں، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، 2 جہانوں کے سردار اس کھجور کی چھٹائی پر سوتے ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیسر و کسرا نے دنیا کما لی، ہم نے یہاں سو کر جنت کو حاصل کر لی۔ اس دنیا کی زیب و زینت سے اللہ کی قسم ہے اپنے دل کو نہ بنائے۔ اللہ کہتے ہیں حب الدنیا زین للناس حب الدنیا، اللہ کہتے ہیں یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ گاڑیاں، یہ گھوڑے، یہ ساری کی ساری دنیا کی زینت ہے جسے انسان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذالک متاع الدنیا، یہ کھیل تماشا ہے۔ مجھے وہ سعید بن عامر یاد ہے، اللہ کی قسم یہ سعید بن عامر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر انہیں شام میں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ آپ سعید بن عامر کی زندگی کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی قسم حمص کے گورنر، حکمران، شام کے علاقے کے عمر بن خطاب
ने नामजद करके भेजा सईद बिन आमिर को रजी अल्लाह तआला। चंद दिन के बाद एक काफिला जनाब उमर बिन खत्ताब के पास आ गया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अकबर। सैयदना उमर कहने लगे कि आप हमद से आए हो तो उस इलाके के कुछ गरीब फकीर लोगों का नाम मुझे दो लिख के, ताकि मैं उनके लिए कोई बैतुल माल से बंदोबस्त करूं, उनके लिए यहां से राशन भेजूं, उनका मैं बंदोबस्त करूं। सबसे पहला नाम जो एक मोतबर काफिले का अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब को लिख कर दिया, उस आने वाले वफद ने कहा सबसे पहले जिस बंदे को राशन की जरूरत है वो हमारा गवर्नर सईद बिन आमिर है। उसके घर कई कई दिन आग नहीं चलती, धुआं नहीं निकलता। अमीरुल मोमिनीन हम सिफारिश करते हैं कि हमारे गवर्नर को, हमारे हाकिम को राशन भेजिए, उसके घर में पैसे भेजिए। अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हुए। एक थैले के अंदर 1000 दिनार डालकर कहा कि फौरी ले जाओ, सईद बिन आमिर के घर पहुंचाओ, उसकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करो। ये वफद 1000 दिनार लेकर सईद बिन आमिर के घर पहुंचा। कहा अमीरुल मोमिनीन ने भेजे हैं, सामान खरीद लो, राशन खरीद लो, अपने घर के अंदर सुकून और बेहतरीन जिंदगी बसर करो, पैसे भेजे अमीरुल मोमिनीन ने। सईद बिन आमिर ने जैसे दिनार वाली थैली पकड़ी, हदीस में आता है सबसे पहले उनकी जुबान से जुमला निकला, पता क्या था? कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ के थैली को फेंक दिया। बीवी भागी भागी आई, कहती क्या हुआ सईद, क्या उमर बिन खत्ताब फोत हो गए, अमीरुल मोमिनीन फोत हो गए? तूने इन्ना लिल्लाह पढ़ा? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन फोत नहीं हुए, इससे भी बड़ी आफत आन पड़ी है। कहा उससे बड़ी आफत क्या हो सकती है? फरमाया ये देख, ये मुसीबत, ये पैसे, ये हमारे घर में आ गए हैं, हमें आखिरत से दूर करना चाहते हैं, मेरी मदद कर, इनको मेरे घर से निकाल। हदीस में आता है उन दोनों मियां बीवी ने उस 1000 दिनार को तकसीम करके छोटी छोटी थैलियां बनाकर सईद बिन आमिर हमज के गवर्नर गरीबों में तकसीम कर दिया। घर आने के लिए कुछ नहीं। कहते हैं मुसीबत आ पड़ी, अमीरुल मोमिनीन फोत हो जाते, उससे भी बड़ी मुसीबत है, मेरे घर में पैसे आ गए, ये मुझे अल्लाह से दूर कर देंगे, ये मेरी आखिरत को बर्बाद कर देंगे, इनको गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। अमीरुल मोमिनीन शाम गए। चंद दिन के बाद लोगों ने शिकायतें लगाई, कहा ये जो आपने गवर्नर भेजा है ना यहाँ पर, ये जब सूरज निकलता है तब बाहर आता है, सुबह सुबह बाहर नहीं निकलता, हमारे मसाइल नहीं सुनता। शिकायतें लगाने लगे अपने गवर्नर की अमीरुल मोमिनीन से। कहा और क्या शिकायत है? फरमाया महीने में एक छुट्टी करता है, महीने में एक छुट्टी करता है, रात के वक्त बाहर नहीं निकलता, जब सूरज निकलता है तब बाहर आता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको गशी का दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाता है। ये गवर्नर बनाकर भेजा है आपने। उमर परेशान हो गए, सईद बिन आमिर को हाजिर किया, कहा कि तेरी शिकायतें लगाते हैं, कहते हैं जब सूरज निकलता है तब ये बाहर आता है, बताओ वजह क्या? एक हमारे गवर्नर है, अल्लाह की कसम यहां से निकलते हैं लाहौर से, इशारे बंद हो जाते हैं, गाड़ियों की इतनी लाइनें हैं, बंदा गिर नहीं सकता, प्रोटोकॉल है, चिड़ी पान नहीं मार सकती, अल्लाह की कसम दंदनाते फिरते गुंडे बदमाश, ऐसे लगता है जैसे फिरौन निकला है। एक ये गवर्नर है। उमर कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जब सूरज निकलता है तब बाहर आते हैं, क्या वजह है? गवर्नर क्या कहने लगा वक्त का? कहता अमीरुल मोमिनीन ये बिल्कुल सही कहते हैं, मेरे घर के अंदर कोई खादम नहीं है, नौकर नहीं है, मैं बीवी के साथ मिलकर आटा गूंथता हूँ, सुबह आटा गूंथता हूँ, फिर उसका खमीर जब उठ जाता है थोड़ा सा इंतजार करने के बाद रोटी पकाकर हम खाकर फिर जब सूरज निकलता है मैं बाहर आता हूँ। कहा दूसरी शिकायत उन्होंने ये लगाई है कि तुम रात के वक्त इनके मसाइल नहीं सुनते। कहा हाँ मैं रात के वक्त इनके मसाइल नहीं सुनता। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने अल्लाह से ये वादा किया है कि सारा दिन मैं लोगों के मसले हल करूंगा। दिन मैंने रखा है लोगों के लिए और सारी रात मैंने अल्लाह के लिए रखी है। मैं रात को इबादत करता हूँ, दिन को लोगों के मसाइल हल करता हूँ, इसलिए रात को नहीं निकल सकता। कहा लोगों ने शिकायत की है कि महीने के अंदर एक छुट्टी करता है, बाहर नहीं आता सारा दिन घर से, क्या वजह है? ये गवर्नर है, अल्लाह की कसम शाम का, अमीरुल मोमिनीन का नामजद किया हुआ नबी का गुलाम है, दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, लोगों की जान बचपन देखकर इसके मुंह में गालें नहीं टपकती। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये जो जिस्म पर सूट पहना है ये सिर्फ एक सूट है मेरे पास, इसको मैं जिस दिन धोता हूँ उस दिन मैं इसको निचोड़ कर सुखाता हूँ, मेरा दिन गुजर जाता है, इसलिए मैं शाम के वक्त जिस दिन मैंने अपना सूट धोना होता है शाम के वक्त बैठ जाता हूँ। अल्लाह कहते हैं लोगों जो माल, मैं अल्लाह की कसम इससे मना नहीं किया, अल्लाह ने माल कमाए, रिज़्क़ कमाए, करोड़ों $2 अपने बैंकों के अंदर भरे, लेकिन इसके अंदर इतना मुफलाना हो जाए लालच हिरस तमन्ना के अंदर, लोगों से मुकाबलेबाजी के अंदर कि आप अपने असल मकसद को छोड़कर, अल्लाह को भुलाकर, नबी के मिशन को छोड़कर सिर्फ दुनिया के वो कर रह जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं
मुसलमानों दिन दिनार के बंदे ना बन जाना, अल्लाह के बंदे बन के कुछ जिंदगी गुजारना, अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारना। अल्लाह कहते हैं हलाकत है उन लोगों के लिए जो लोगों की हिफतें करते हैं, माल ज्यादा कमाने की वजह से, गफ्फे हासिल करने की वजह से लोगों के साथ मुकाबलेबाजी करते हैं। अल्लाह कहते हैं हलाकत है उन लोगों के लिए अल्लज़ी जमा माल मुअद्ददा, अपने माल को गिन गिन कर रखते हैं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझते हैं कि इस माल ने शायद हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहना है। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह कहते हैं माल की कसरत ने, लालच ने, हिरस तमन्ना ने इन लोगों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल कमाते कमाते, दुनिया हासिल करते करते कब्र की मिट्टी में पहुंच गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वालों, अपनी औलाद और माल के चक्कर में अल्लाह के जो मकसद है दुनिया में आने का, उससे गाफिल ना हो जाना, अल्लाह का जिक्र न छोड़ देना, नबी के मिशन से गद्दारी ना करना। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह कहते हैं माल कमाया है, जरूर कमाओ, मना नहीं करता। इस माल से मोहब्बत ना करो, अल्लाह के रास्ते के अंदर इसे खर्च करो, सदका करो, खैरात करो, ताकि तेरे माल से मोहब्बत तेरे दिल में कम हो। फरमाया फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिन सालिहीन। उस वक्त के आने से पहले पहले अपने इस माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करो कि जब तुम्हारी जान तुम्हारे गले के अंदर अटक जाएगी। फ़इज़ा बलगत तराक़िया व क़ील मन राक़ व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहते हैं फिर कहेगा या अल्लाह तो मुझे मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं अपने माल का सदका करूं, नेकी के काम करूं। अल्लाह कहते हैं जब फरिश्ता आ जाए फिर हम किसी को मोहलत नहीं देते। मोहतरम भाइयों, दुनिया कमाएं लेकिन दुनिया के अंदर अपने आप को खर्च ना करें, अपने असल मिशन को ना छोड़े, अल्लाह की याद को ना छोड़े। आपके मुस्तकबिल का, फ्यूचर का मालिक अल्लाह है, उसने प्लानिंग की हुई है। आप अपना रिज़्क लेकर ही इस दुनिया से जाएंगे। एक लुकमा भी जो आपके मुकद्दर में लिखा है, अल्लाह की कसम है, उसको छोड़कर कोई बंदा नहीं जा सकता। जितना रिस्क तेरे नसीब में लिखा है वो तुझे मिलके जाना है। जितनी मर्जी तो तू कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। ये बड़ी बड़ी कोठियां देकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर, बड़े बड़े बंगले देकर डिप्रेशन में ना जाए, परेशान ना हो। 4 दिन की जिंदगी है, अल्लाह की कसम है, सबने चले जाना है इस दुनिया से, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। देख मेरा अब्बा अगर गरीब था, मेरा दादा गरीब था, परदादा अमीर था, तो कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। तू भी करोड़ों अरबों डॉलर कमा के कौन सा बड़ा तीर मारेगा, जाना तो कब्र में है। अपने आप को दुनिया के पीछे पागल ना करें। रिज़्क कमाए, अल्लाह को ना भूले, रिज़्क कमाए, नबी के मिशन को ना छोड़े, रिज़्क कमाए, इस कुरान को ना छोड़े, असल मकसद को ना छोड़े। अल्लाह कहते हैं अगर दुनिया की मेरे नजदीक, सही हदीस है, फरमाया अगर मेरे नजदीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर जितनी भी होती, मच्छर के पर जितनी अगर दुनिया की हैसियत मेरे नजदीक होती, मैं किसी काफिर को दुनिया का माल न देता। फरमाया दुनिया की मिसाल मेरे नजदीक ऐसे है कि कोई इंसान समुद्र के अंदर अपनी उंगली डाले, उसमें से बाहर निकाले, वो जो पानी समुद्र से निकलता है उसकी उंगली के साथ लग के, फरमाया मेरे नजदीक तो इतनी सी हैसियत है। कितना को पानी कम हुआ है समुद्र से। ये मिल जाना दुनिया का, लोगों के साथ फ्रॉड, 2 नंबरियां करके, हराम की कमाई करके, अल्लाह की कसम ये कोई कामयाबी नहीं है। सूद का माल खा के, लोगों के कपड़े करके, बड़ी कोठी बना के बाहर लिखता है हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। हमारे उस्ताद कहते थे असल में उसने लिखना यह था कि हाज़ा मिन फज़ली वड्डी रब्बी नहीं। लोगों का माल खा खा के, गाड़ियां खरीद के, प्लाट खरीद के, कोठियां बना के, अल्लाह की कसम है ये कामयाबी का जरिया नहीं है, कामयाबी की निशानी नहीं है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहते हैं वो बंदा कामयाब हो गया जो जहन्नुम से बच गया, जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। नौजवानों परेशान ना हुआ करो, आपके बच्चों का मालिक राज़िक अल्लाह है। कोई बात नहीं अगर किराए के मकान में रहते हैं, कोई बात नहीं अगर आपके पास गाड़ी नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, करोड़ों अरबों रुपया नहीं। अल्लाह की कसम है परेशान ना हुआ करे, डिप्रेशन का शिकार ना हुआ करे, अपनी औलाद को मायूस ना किया करे। अल्लाह की कसम जितना तेरे नसीब में, तेरे मुकद्दर में, खाके कायनात में रिस्क लिखा है वो तुझे मिलेगा, और जो नहीं लिखा सारी जिंदगी गोटे गिट्टे रगड़ता रहे वो तू नहीं पा सकता। कोशिश कर, मेहनत कर, रिज़्क कमा, रिज़्क के हलाल अपने बच्चों को खिला,
لیکن اس دنیا کی ہرس اور تمنا اور لالچ کے پیچھے قرآن و حدیث اللہ رسول کے مشن کو نہ چھوڑ. یہ آج کا سبق ہے تیرے میرے لیے. اللہ ہمیں دن دنار کا بندہ بنانے کی بجائے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا